Minister and his inspiring words. And there's the cavalcade of the Honorable Prime Minister now swiftly moving towards the ramparts of the Red Fort. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाल किले की प्राचीर पर पहुंच रहा है। सधी हुई रफ्तार से अग्रसर ये काफिला, ब्यूगलर्स का बिगुल घोष इस बात का परिचय देता हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश के सर्वोच्च नेतृत्व का आगमन हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख का आगमन हो रहा है लाल किला परिसर में। लाल किला परिसर में पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत विधिवत रूप से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ द्वारा किया जाएगा। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी वहां पर उपस्थित हैं, जो प्रधानमंत्री महोदय का परिचय जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से कराएंगे। After the inspection of the Guard of Honor, the Prime Minister shall move towards the inner areas of the ramparts. The Guard of Honor contingent for the Prime Minister consists of 1 officer and 24 personnel, each from the Army, Navy, Air Force and Delhi Police. The Indian Army is the coordinating service for the Independence Day celebrations this year. The Guard of Honor will be commanded by Lieutenant Colonel Arjun Singh. गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होता हुआ लाल किले की प्राचीर पर विधिवत स्वागत के लिए उपस्थित रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह। गार्ड ऑफ ऑनर में थल सेना दस्ते की कमान संभाली है मेजर आदित्य शर्मा ने, नौ सेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा और वायुसेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार संभाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान एडिशनल डीसीपी श्री विनीत कुमार संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत लाल किले की प्राचीर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया है दिल्ली जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से, और अब गार्ड ऑफ ऑनर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पेश किया जाएगा। அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த கொடி என்று சிறப்பிக்கப்படும் பெருமைக்குரியது நமது தமிழ்நாடு. உலகின் முதல் மூத்த மொழி நமது தமிழ் மொழி. உலகின் மூத்த முதல் கொடிகளில் ஒன்றாக பெருமையுடன் போற்றப்படுவது தமிழ் கொடி. நமது இந்திய திருநாட்டின் முதல் செம்மொழி என்ற பெருமைக்குரியது நம் தமிழ் மொழி. பாரத தேசம் என்று பெயர் சொல்லுவார், மிடி பயம் கொல்லுவார், துயர் பகை வெல்லுவார் என்று மகாகவி பாரதியார் வரிகளுக்கு ஏற்ப சுதந்திரத்தின் உண்மையான அர்த்தம் என்பது அச்சமின்றி தன்னம்பிக்கையுடன் தலை நிமிர்ந்து வாழ்வதே. குறிப்பாக 200 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நம்மை ஆட்சி செய்த ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து விடுதலைக்காக போராடிய மாவீரர்களையும் தந்தது நம் தமிழ் மண். ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போராடிய மாவீரன் அழகு முத்துக்கோன் தொடங்கி ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து வீரத்துடனும் எழுச்சியுடனும் போரிட்டு சிவகங்கை சீமையை மீட்டெடுத்த வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் வரை எங்கு அநீதி நிகழ்ந்தாலும் அதற்கு எதிராக முதல் குரல் எழுப்பியவர்கள் தமிழர்கள் தான் என்பதை இத்தருணத்தில் நினைவு கூர்ந்து பெருமை கொள்வோம்.
இந்தியாவின் விடுதலை போராட்ட வரலாற்றில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு மிக முக்கியமானது. Ladies and gentlemen, Tamil Nadu carries a civilizational legacy that reaches deep into history. This Independence Day, we honor that heritage, the Tamil language, its people, and a culture that has endured across centuries. 1857 ஆண்டு நடைபெற்ற சிப்பாய் கிளர்ச்சி இந்தியாவின் முதல் சுதந்திர போராக வரலாற்றில் குறிப்பிடப்பட்டாலும் அதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நமது தமிழ் மண்ணில் ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு எதிரான போராட்டங்கள் தொடங்கிவிட்டன என்பதே வரலாற்று சான்றாகும். 18ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலேயே ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்திய போராடிய வீரர்களை இந்த தமிழ்நாட்டு மண் உருவாக்கியது. அது மட்டுமல்ல, 1806ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற வேலூர் சிப்பாய் கிளர்ச்சி பின்னர் நடைபெற்ற இந்திய விடுதலை போராட்டங்களுக்கு முன்னோடியாக அமைந்த முக்கியமான போராட்டங்களில் ஒன்றாக திகழ்ந்தது. Tamil Nadu's story is not only one of ancient heritage, it is also a story of courage. Long before 1857, this soil produced men and women who resisted colonial rule and stood up for the freedom of their land. மாமன்னன் பூலித்தேவன், வீரமங்கை வேலுநாச்சியார், வீரத்தாய் குயிலி, மருது சகோதரர்கள், தீரன் சின்னமலை, வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், மாவீரன் அழகு முத்துக்கோன், மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார், வாஞ்சிநாதன், வாவு சிதம்பரனார், திருப்பூர் குமரன், ராமலிங்கனார், அஞ்சலை அம்மாள், தில்லையாடி வள்ளியம்மை, TKC, அயோத்திதாச பண்டிதர், ரெட்டைமலை சீனிவாசன், பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர், ராஜாஜி, கர்மவீரர் காமராசர், தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணாதுரை, ம.பொ. சிவஞானம் என இன்னும் எண்ணிலடங்காத தலைவர்களின் தியாகத்தாலும் போராட்டங்களாலும் சிந்தனைகளாலும் அர்ப்பணிப்பாலும் நமது நாட்டின் விடுதலை பயணமும் சமூக முன்னேற்ற பயணமும் வலுப்பெற்றது. சிப்பாய் கிளர்ச்சி, சுதேசி இயக்கம், தன்னாட்சி இயக்கம், ஒத்துழையாமை இயக்கம், சட்ட மறுப்பு இயக்கம், உப்பு சத்தியாகிரகம், வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் என பல்வேறு போராட்டங்களையும் அடக்குமுறைகளையும் கடந்தே நாம் இந்த விலை மதிப்பெற்ற சுதந்திரத்தை பெற்றிருக்கிறோம். இத்தகைய நமது சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றை நமது இளைய தலைமுறையினருக்கும் எடுத்துரைப்பது நமது கடமையாகும். இவ்வாறு பல லட்சக்கணக்கான மக்களின் இரத்தத்தாலும் வியர்வையாலும் தியாகத்தாலும் பெற்ற இந்த சுதந்திரத்தை பாதுகாப்பதும் அதன் மாண்பை காப்பதும் நமது கடமை. The 1815 Sepoy Mutiny is remembered as India's first war of independence, but in Tamil Nadu, the call for freedom had been heard much earlier. Generations of Tamil leaders rose against colonial rule, with the 1806 Vellore Sepoy Mutiny standing as one of the earliest major uprisings in this long and unfinished journey towards freedom. From the Swadeshi movement and the Salt Satyagraha to the Quit India movement, the road to freedom was marked by courage, sacrifice, and unyielding spirit of resistance. These were not only isolated moments, but chapters in a larger story, a story written by countless men and women who refused to accept oppression as their destiny. It is our responsibility to keep that story alive, so that every generation understands not only the freedom we enjoy, but the price at which it was won. நமது முன்னோர்கள் நமக்கு பெற்று தந்த இந்த சுதந்திரத்தை வெறுமனே அனுபவிப்பது மட்டுமல்லாமல் அதன் உண்மை நோக்கமான சமத்துவம், சகோதரத்துவம், சமூக நீதி, கல்வி, அறிவு, வளர்ச்சி மற்றும் மனிதநேயத்தை முன்னெடுத்து செல்வதே அதுவே நமது பொறுப்பு. நம்மையும் நமது தமிழ்நாட்டையும் நமது இந்திய திருநாட்டையும் நல்லிணக்கம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் மற்றும் முன்னேற்றத்தின் பாதையில் தொடர்ந்து வழிநடத்துவதே இந்த பொன்னான சுதந்திர நாளில் நமது முன்னோர்களுக்கும் விடுதலைக்காக தங்கள் இன்னுயிரை தியாகம் செய்த தியாகிகளுக்கும் நாம் செலுத்தக்கூடிய மிகச்சிறந்த மரியாதையாகும். வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ்நாடு, வாழ்க இந்தியா. Long live Tamil, may Tamil Nadu continue to flourish and prosper. And may our great nation, India, united in its diversity and strengthened by the gift of freedom, continue to rise, progress, and prosper. சுதந்திரம் என்றால் பயமில்லாது வாழ்வது, பயமில்லாது வாழ நியாயமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களின் சிந்தனை தமிழ்நாட்டிற்கு வழிகாட்டும் ஒளியாக திகழ்கிறது. தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர திருநாள் நல்வாழ்த்துகள். விடுதலையின் வீரமும்
தியாகத்தின் பெருமையும் ஒற்றுமையின் உயர்வும் என்றும் நம் நாட்டை வழி நடத்தட்டும். சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் அர்ப்பணிப்பை நன்றியுடன் நினைவு கூர்ந்து சமூக நீதி, சமத்துவம், சகோதரத்துவம் ஆகிய உயரிய விழுமியங்களை போற்றுவோம். As Kamaraja reminded us, freedom means living without fear and with the responsibility to act justly. This Independence Day, let us remember our freedom fighters and renew our commitment to social justice, equality and fraternity. ஆட்சி பொறுப்பேற்ற சில மாதங்களிலேயே மக்களின் வாழ்வோடு நேரடியாக இணைந்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்தியுள்ள நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்று மக்கள் மனதில் நீங்காத இடம் பிடித்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் கடந்த 100 நாட்களில் மட்டும் ரூபாய் 1,02,514 கோடி முதலீடுகளை ஈர்த்து 104 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மூலம் 1,21,788 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்திருக்கிறார்கள். In that regard, in the last 100 days alone, rupees 1,02,514 crores investment worth have been secured through 104 memoranda of understandings, ensuring employment opportunities for 1,21,788 people. தமிழ் தாய் வாழ்த்தின் மரியாதையை பாதுகாப்பதில் இந்த அரசு எப்போதும் சமரசம் செய்து கொள்ளாது. தமிழுக்கே என் முதல் தலை வணக்கம் என்பதை நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் உறுதி செய்திருக்கிறார். கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு சார்பில் நடைபெறும் பொது நிகழ்ச்சிகளில் தமிழ் தாய் வாழ்த்திற்கு முதலிடம் அளிக்க வேண்டும் என்ற வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்மானத்தை சட்டமன்றத்தில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றி அரசாணை வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள் நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள். தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலுக்கு முதல் மரியாதை அளிக்கும் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவை எடுத்திருப்பதன் மூலம் தமிழின் மீதான தனது பற்றையும் தமிழர்களின் உணர்வின் மீதான தனது மரியாதையையும் நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். உலகெங்கும் தமிழ் தாயின் புகழ் ஓங்கட்டும், தமிழ்நாட்டின் வெற்றி பயணம் தொடரட்டும். From the very beginning of this administration, the welfare of the people has remained at the center of governance, alongside a clear recognition of the Tamil language, culture and identity. பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை உருவாக்கம். போதை கலாச்சாரத்தை ஒழிக்கும் வகையில் மாவட்டம் தோறும் போதைப் பொருள் தடுப்பு சிறப்பு பிரிவுகள் உருவாக்கம். 2 மாதங்களுக்கு 500 யூனிட் வரை மின்சாரம் பயன்படுத்துவோருக்கான விலையில்லா மின்சார வரம்பு 200 யூனிட்டாக உயர்வு. கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் விவசாயிகள் பெற்ற கடன்கள் தள்ளுபடி. அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கான தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் செயல்படுத்துதல் என ஆட்சி பொறுப்பேற்ற 3 மாத காலத்திலேயே பொதுமக்களின் வாழ்வோடு நேரடியாக இணைந்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்தி இன்று அனைத்து தரப்பு மக்களின் மனதில் நீங்காத இடம் பிடித்திருக்கும் நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் வருகை தர இருக்கிறார்கள். From